नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 12 विषय अर्थशास्त्र पाठ नंबर 9 विदेश वेपार। गया विडियोनी अंदर आपणे पाठ नंबर 8 कृषि क्षेत्र ए आपणे पूर्ण कर्यो। आ विडियोनी अंदर आपणे पाठ नंबर 9 विदेश वेपार एमां बोर्डनी परीक्षानी अंदर आ पाठमांथी केटला मार्कनुं पूछाई शके छे एनो आपणे अभ्यास करीशुं। त्यारबाद आंतरिक वेपार अने विदेश वेपारनो आपणे अर्थ समझीशुं, प्रस्तावना समझीशुं। तो विद्यार्थी मित्रों, तमे तमारा चोपड़ीना पेज नंबर 105 पर खास ध्यान आपो। ए पहला आपणे जोई लईए कि आ पाठनी अंदर आपणे बोर्डनी परीक्षानी अंदर केटला मार्कनुं पूछाई शके छे। तो तमे जोई शको छो अहीं कि 1 मार्कनुं एक एमसीक्यू छे ए पूछावानी शक्यता छे। तदुपरांत 2 मार्कवाळा 2 प्रश्न એટલે टोटल 4 मार्क અને 3 मार्कवाळो एक प्रश्न એટલે एना 3 मार्क એટલે आ पाठमांथी टोटल 8 मार्कनुं पूछाई शके छे। हवे विद्यार्थी मित्रों, तमे तमारा चोपड़ीना पेज नंबर 105 पर खास ध्यान आपो। एमां सौथी पहेला आपणे प्रस्तावना जोई लईए कि आपणा देशनी अने तेमज दरेक देशनी भौगोलिक हद निर्धारित होय छे, એટલે नक्की होय छे कि आपणे देश छे तेनी भौगोलिक जे जमीन सीमा छे नक्की छे कि आपणो एरिया आटलो छे। के देशनी हदनी बहार जवा आववा पर कायदाकीय नियंत्रणों अने क्यारेक प्रतिबंध पण होय छे। आपणे देशनी बहार जावुं होय अने आववुं होय तो घणी वखत कायदाकीय नियंत्रणों होय छे, घणा नियमों पालन करवुं पड़े छे अने घणी वखत प्रतिबंध पण होय छे, जई पण नथी शकातुं। के तो पछी आपणे विचार्युं छे कि आपणा घरोमां कोरियानुं रेफ्रिजरेटर, जापाननुं टीवी, रस्ता पर जर्मनीनी कार, खेतरों में अमेरिकाना ट्रेक्टर और मॉलनी अंदर यूकेना एटले के यूनाइटेड किंगडम एटले के इंग्लैंड जेने ब्रिटेन पण कही शकाय एना बूट और कपड़ा सी रीते आवे छे। प्रश्न पूछे छे के शुं आपणे जाणीए छीए कि आपणा देशना वाहनों जे पेट्रोल के डीजल थी चाले छे तेमां मोटा भागनुं तेल अखाती देशोथी आवे छे। कारण के आपणे खबर छे कि आपणा देशनी जे आपणा देशनी अंदर आ जे पेट्रोलियम पेदाशो छे एनी एનું ઉત્પાદન ઓછું છે, સાવ ઓછું છે, એની આપણે મહત્તમપણે આપણે આયાત જ કરીએ છીએ, એટલે કે ક્રૂડ તેલ છે એની આપણે આયાત જ કરીએ છીએ। કે તો આ જે તેલ છે એ અખાતી દેશોથી આવે છે, પૂછે છે એ કે તો આ પ્રકરણની અંદર આપણે એ સમજવાનું છે। તો આ પ્રકરણની અંદર આપણે સમજીશું કે દેશની હદ બહારથી વસ્તુઓ, સેવાઓ, ટેકનોલોજીને વગેરેની આપલે થાય તો તે વિદેશ વેપાર કહેવાય। અને આ વેપારના કેટલાક અગત્યના પાસાઓ વિશે પણ સમજીશું કે ટૂંકમાં એમ કહે છે કે જો એટલે આ પ્રકરણની અંદર જ આપણે એ સમજવાનું છે કે દેશની હદ બહારથી જે વસ્તુ છે, સેવાઓ છે, ટેકનોલોજી છે એ વગેરેની જે આપલે થાય તો તે આપણે શું કહેવાશે? એ વિદેશ વેપાર કહેવાય છે। અને આ વેપારના કેટલાક અગત્યના પાસાઓ વિશે પણ આપણે સમજવાનું છે આ પાઠની અંદર વિગતવારી। કે તદુપરાંત આ પાઠની અંદર વિદેશ વેપાર માટેના કારણો, એનું સ્વરૂપ, આંતરિક અને વિદેશ વેપારનું તફાવત, વિદેશ વેપારની વર્તમાન સ્થિતિ શું છે, એમાં ભારતનો હિસ્સો શું છે, ભારતના વિદેશ વેપારનું કદ અને વિસ્તાર સ્વરૂપ કેવા કેવા છે, લેણદેણ તુલનાનો ખ્યાલ કેવો છે અને હુંડિયામણ દરનો ખ્યાલ કેવો છે, આ બધી બાબતો છે આ પાઠની અંદર આપણે વિગતવાર સમજવાની છે। તો હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પેજ નંબર 105 ઉપર આપણે જોઈએ आंतरिक અને વિદેશ વેપાર, જેને વિદેશ વેપારને આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર પણ કહી શકીએ છીએ, એનો અર્થ સમજવાનું છે। તમને તફાવત સ્વરૂપે અથવા તો 1 માર્ક સ્વરૂપે, અર્થ સ્વરૂપે તમને પૂછાઈ શકે પ્રશ્ન, તો કન્ફ્યુઝન એટલે કે ગૂંચવણ નથી થવાની। આંતરિક અને વિદેશ વેપારનો અર્થ કહે તો એ જ છે, અને વિદેશ વેપારની જગ્યાએ કદાચ આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર કહે તો પણ એ જ થાય છે, એનો જવાબ સરખો જ આવશે, એટલે આપણે કન્ફ્યુઝન થવાનું નથી। કે पेज नंबर 105 पर आंतरिक और विदेश वेपार एटले कि आंतरराष्ट्रीय वेपारनो अर्थ। वेपार एटले व्यावसायिक प्रवृत्ति, धंधाकीय प्रवृत्ति के जेनी अंदर वस्तुओं, सेवाओं, मूड़ी, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल जाणकारी अने माहिती, बौद्धिक संपदा एटले कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरेनो विनिमय थाय छे। विनिमय एटले के आप लઈએ के વેપારની અંદર આ વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિ છે, ધંધાકીય પ્રવૃત્તિ છે, વસ્તુઓ, સેવાઓ, મૂડી, ટેકનોલોજીકલ, બૌદ્ધિક સંપત્તિ, ટેકનિકલ જાણકારી, આ બધી બાબતોની શું થાય તો કે વિનિમય એટલે કે આપ લે થાય છે। કે
બીજા શબ્દોમાં વેપારમાં આવી વસ્તુઓ અને સેવાઓની હેરફેર આવક કે નફા પ્રાપ્તિ માટે કરવામાં આવે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો વેપારની અંદર આવી વસ્તુઓને સેવાઓની છે જે હેરફેર કરવામાં આવે છે એ આવક કે નફાની પ્રાપ્તિ માટે જ કરવામાં આવે છે. કે નફાની પ્રાપ્તિ માટે જ આપણે શું કરીએ છીએ તો કે આ વસ્તુ કે સેવાની હેરફેર આપણે કરીએ છીએ, એટલે કે આપણે કરીએ છીએ કે કેમ. હવે એની એક વ્યાખ્યા આપેલી છે આ આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર અને આંતરિક વેપારની. તો સૌથી પહેલાં આપણે આંતરિક વેપારની આપણે વ્યાખ્યા જોઈ લઈએ કે કોઈ એક દેશની હદની અંદર થતી વેપાર પ્રવૃત્તિને આંતરિક વેપાર કહે છે. એટલે કે કોઈ એક દેશની સરહદની અંદર, એટલે કે એની જે હદ નક્કી કરેલી છે એ હદની અંદર જે આપણે વેપાર કરીએ છીએ, વેપારને લગતી પ્રવૃત્તિઓ આપણે જે કરીએ છીએ તેને શું કહીશું? આપણે આંતરિક વેપાર કહીશું કે. અને હવે વ્યાખ્યા આપણે વિદેશ વેપારની એટલે કે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારની આપેલી છે. દેશની હદની બહાર થતી વેપાર પ્રવૃત્તિને વિદેશ વેપાર કે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર કહેવાય છે. કે દેશની સરહદ જે નક્કી કરેલી છે એ દેશની સરહદની બહાર આપણે જે વેપારને લગતી પ્રવૃત્તિઓ કરીએ છીએ, વેપાર અને એની સેવાઓ છે, વસ્તુ કે સેવાઓ છે એની આપણે આપલે કરીએ છીએ, એને લગતી જે પ્રવૃત્તિઓ કરીએ છીએ પણ દેશની સરહદની બહાર, હદની બહાર, તો એને શું કહેવાશે તો કે વિદેશ વેપાર એટલે કે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર કહેવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોની અંદર સૌથી પહેલાં આ પાઠની અંદર કેટલા માર્કનું પૂછાઈ શકે છે એનો અભ્યાસ કર્યો. ટોટલ 8 માર્કનું પૂછાઈ શકે છે, બરાબર. થોડા ઘણા ફેરફારો હોઈ શકે છે, એ લોકો ટ્વિસ્ટ કરતા જ હોય છે એ કે. તદુપરાંત આ પાઠની અંદર આપણે પ્રસ્તાવના કે ખરેખર આપણા દેશની અંદર બૂટ, ચંપલ, ટ્રેક્ટર આ બધી વસ્તુ છે, કાર, તો એ આપણા દેશમાંથી વિદેશમાંથી કઈ રીતે આવે છે, તો એ વિદેશ વેપારને સમજવા માટે આપણે પ્રસ્તાવના સમજી છે. ત્યારબાદ આંતરિક વેપાર અને આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારનો આપણે અર્થ સમજ્યા કે ખરેખર આંતરિક વેપાર એટલે શું, આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર એટલે શું. આંતરિક વેપાર એટલે કે દેશની હદની થતાં, દેશની હદ છે એ હદની અંદર જે વેપાર થાય છે અને વેપારને લગતી પ્રવૃત્તિઓ અને સેવાઓની જે આપલે થાય છે એને શું કહીશું આપણે? આંતરિક વેપાર. અને વિદેશ વેપાર એટલે કે જેને બીજી ભાષામાં, બીજા શબ્દોમાં આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર કહે છે. એટલે એની વ્યાખ્યા તો કે દેશની હદની બહાર જે વેપાર કે વેપારને લગતી જે પ્રવૃત્તિઓ છે, સેવાઓની જે આપણે આપલે કરીએ છીએ સરહદની બહાર, એને શું કહીશું આપણે? વિદેશ વેપાર. એનો આપણે અભ્યાસ કર્યો. આવનારી વિડીયોની અંદર આપણે વિદેશ વેપાર માટેના કારણો અને વિદેશ વેપારનું સ્વરૂપ છે એનો આપણે વિગતવાર અભ્યાસ કરશું. થેન્ક યુ.